আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রোগীর নাম বিশ্বাসী ওরাও। আবারও একবার আপনাদের জানাবো, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী উধাও। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওই রোগীর নাম বিশ্বাসী ওরাও, বয়স 45। তিনি কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা এবং পেশায় ভাটপাড়া চা বাগানের শ্রমিক তিনি। হাসপাতাল থেকে এক চা শ্রমিক উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কংগ্রেস এবং বিজেপি হাসপাতালের সুপারের কোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন। দীর্ঘক্ষণ চলল এই বিক্ষোভ। হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রশ্ন তুলে সুপারের পদত্যাগের দাবি করছেন তারা। হাসপাতালে আন্দোলনে বিজেপি এবং কংগ্রেস একসাথে নামায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই রোগীর মেয়ে এবং মেয়ে জামাই জানান, 9 জুলাই ওই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। প্রেশার এবং মাথা ফেটে যাওয়ায় তার চিকিৎসা হচ্ছিল। আজ সকালে হাসপাতালের মহিলা বিভাগ থেকে তিনি উধাও হয়ে যান। বাড়ির লোকজন হাসপাতাল ও পুলিশে যোগাযোগ করলে তাদের ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি থানা ও হাসপাতাল ফাঁড়ি থেকেও কোনো অভিযোগ নেওয়া হয়নি। ওই পরিবারকে অভিযোগ জানাতে চাইলেও তা নেয়নি থানা। ফলে ওই পরিবার কংগ্রেস এবং বিজেপির শরণাপন্ন হয়। দুই রাজনৈতিক দল হাসপাতালে এসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভে সামিল হয়। যদিও সুপার গা ঢাকা দেওয়ায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অবাক করা কাণ্ড, হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী উধাও হয়ে গেলেন। নোংরা আবর্জনা দুর্নীতি রাখা 10-10 খাতাপত্র ফাইল রেখে দিয়েছে। পরিচিত আমার ওয়ার্ডের একজন আছে, ওনার পরিচিত, উনি আমাকে ফোন করলো, আমি আসলাম। আসার সাথে সাথে তখন সব দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল আমাদের। তার আগে পর্যন্ত কোনো পরিচিত আমার ওয়ার্ডের একজন আছে, ওনার পরিচিত, উনি আমাকে ফোন করলো, আমি আসলাম। আসার साथ हमारा माँ को 9 तारीख को एडमिट किया था, ये जो जिला अस्पताल में 9 तारीख को एडमिट किया था। उसका हाई प्रेशर का पेशेंट था, उसका सिर गिर के थोड़ा सा फटा हुआ था, तो बीच बीच में थोड़ा सा दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। हम लोग का घर है भाटपाड़ा है, फर्स्ट कल्चनी का है। तो आज 9 तारीख को एडमिट किया था, तो आज सुबह हम लोग को खबर मिला कि तुम्हारे माँ 39 नंबर बेड पे रहता था, वो बेड का पेशेंट जो है वो मिसिंग हो चुका है। तो हमें सुबह ही 6 बजे खबर मिला, तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद मैं यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे मेरे माँ सच में मिसिंग है। तो मिसिंग होने के कारण मैं सिस्टर लोग के पास पूछने गया कि सिस्टर मेरा मम्मी का इतना बेड नंबर है, वो बेड नंबर का पेशेंट मिसिंग हो गया है, तो उसका कारण हम लोग क्या करें। तो लोग बोलता है कि तुम्हारा लोग नहीं था, मतलब सेवापन में वो कौन था उसको पूछो, वो क्यों सो गया। ऐसा 3-4 दिन से वो उसको पलादारी करता है, तो उसका नींद टूटने के कारण, वो थोड़ा सा आँख लगने के कारण उसका ये छूट गया। तो सुबह 4 बजे उसका नींद आया, तो 4:30 बजे उस आँख खोल के देखता है तो उसका मम्मी नहीं है। तो मम्मी नहीं होने के कारण वो सिस्टर लोग के पास पूछा, सिस्टर लोग पूछता है कि सिक्योरिटी के पास पूछो। सिक्योरिटी के पास जाता है तो सिस्टर लोग को पूछो। कोई बोलता है कि नाइट में मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा सुबह का ड्यूटी है। ये सब बोल के वो लोग बोलता है कि ये हॉस्पिटल पूरा ढूंढो, हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो ठीक है बोल के। तो हम लोग फीमेल वार्ड में, मेल वार्ड में, सभी में हम लोग चेक किया। हर तरफ बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, हर तरफ हम लोग सभी तरफ जाके हम लोग जिज्ञास किया, लेकिन कहीं हम लोग को मम्मी का कोई पता नहीं चला। पुलिस क्या बोला? फिर हम लोग वहाँ से आके फिर मजबूर में हम लोग पुलिस के पास गए कि सर हमारा मम्मी का यहाँ एडमिट था ऐसा पेशेंट इतना नंबर में, तो मिसिंग हो गया। तो बोलता है कि सुपर जो असिस्टेंट सर जो है ऊपर आउटडोर में, उसके पास जाओ और उसके पास ये कंप्लेन करो। वहाँ पे गया तो वो बोलता है कि नहीं, वो तो हम लोग का ढूंढने का काम नहीं, वो पुलिस लोग के पास। तो पुलिस लोग के पास जाओ, पुलिस लोग के पास फिर आया मैं रिटर्न, तो सर वो तो बोला कि आपके पास आना। तो वो बोलता है कि नहीं, थाना में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो थाना में गया तो बोलते कि अभी 24 घंटों से पहले हम लोग कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग बोलता है कल आज तुम फोटो दे के रखो और आज जैसे कुछ नंबर वगैरह दे के रखो, तो वो सब नंबर से हम लोग कुछ पता चले तो हम लोग खबर देगा, ऐसा बोल के। तो
हम लोग सुबह 6 बजे आके 2 बजे तक हम लोग को कुछ भी खबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये सब हम लोग यही चाहते हैं मीडिया से कि हमारा मम्मी जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ के दे दे, क्योंकि वो घर से मिसिंग नहीं हुआ। वो माँ प्रेशर था तो उसको 9 तारीख ही एडमिट किया हम लोग यहाँ पर। तो एडमिट करने के बाद में हम लोग भाभी को छोड़ दिया उसके साथ में, और हम लोग घर वाला जितना भी आया था वो तो चला गया। भाभी था साथ में, तो भाभी था और होने से 9 तारीख एडमिट करके चला गया। उसके बाद में तो आज भाभी रहे बीच में हम लोग देखने आया था तो ठीक ही था उठो, तो बाद में उठो हम लोग चला गया। तो भाभी था साथ में, तो भाभी रात सुबह को 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन किया कि मम्मी नहीं है। तो मम्मी नहीं है होने से हम लोग को उसको बोला कि जाओ वहाँ सिस्टर सबको पूछो किधर गया, और लोग देखा होगा शायद बोल के। तो लोग हम लोग का नहीं देखे हैं बोल के बोला। तो हम लोग आए सुबह को और हम लोग खोज पूछा किया इधर उधर, तो कुछ पता तो नहीं चल रहा है अभी। तो लोग हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया हम लोग को। तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट कहाँ बोला आपको? हॉस्पिटल का वो गेट टुगेदर तो बोल रहा है हमको। तो अब हम सुबह का ड्यूटी कर रहा है, रात का ड्यूटी तो हम लोग का नहीं था, हम लोग को पता नहीं है बोल के बोल रहा है। तो हम तो सुबह ही आया था, हम तो कैसे पता बताएगा कि रात का इसीलिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? কি জানাচ্ছেন কংগ্রেস এবং বিজেপি নেতৃত্বরা যারা একই সাথে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন, শুনবো একে একে। বলার কোনো ভাষা নেই। এটা মানে এত দুঃখজনক বিষয়, লজ্জাজনক বিষয় যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল যে দুদিন আগে নির্মল মাঝি এসে এই হাসপাতালকে 10-এ 10 দিয়ে গেছে, সেই হাসপাতাল থেকে একজন পেশেন্ট গায়েব হয়ে যাচ্ছে। সেই গায়েব হওয়ার পরে যখন 4টের সময় পেশেন্টটা গায়েব হলো, সেই ভোরবেলা থেকে সেই পেশেন্ট পার্টি সেই হাসপাতালের যে ওয়ার্ডে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকে জানিয়েছেন, তারা কোনো রকম দায়িত্ব নিচ্ছেন না। এখানকার আধিকারিকদের জানিয়েছেন, তারা কোনো রকম দায়িত্বভার নিচ্ছেন না, সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাধ্য হয়ে 3টের সময় যখন আমার কাছে খবর যায়, আমি যখন এই হসপিটালে আমরা আসি, তখন এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং এখানে পুলিশ বাহিনীতে যারা রয়েছে তারা তৎপরতা শুরু করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে। আজকে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, একটা হাসপাতালের পেশেন্ট যেখানে ঘটা করে কিছুদিন আগে জানেন যে আয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে, যেখানে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতে পারবে না, আয়া থাকতে পারবে না, এখানে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ রয়েছে, তাদের দায়িত্ব পেশেন্টকে দেখার। সেই পেশেন্টকে আপনি এখানে অ্যাডমিট করে বাড়ি ফিরে যাবেন, পরের দিন সকালে এসে দেখবেন সেই পেশেন্ট হাসপাতালে আদৌ আছে কি নেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজকে আমরা এই যে দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন করছি এই সুপারের বিরুদ্ধে, এইখানে যে কাজকর্ম চলছে, যে দুর্নীতি চলছে, যে মানুষের সাথে পেশেন্টের সাথে যে দুর্ব্যবহার চলছে, অসহযোগিতা চলছে, ডিউটিতে গাফিলতি চলছে, ডাক্তার ঠিকমতো আসে না, এখানে আউটডোরে ডাক্তারকে পাওয়া যায় না, ওটি সরঞ্জাম চুরি হয়ে যাচ্ছে, এসি ফ্যান চুরি হয়ে যাচ্ছে, একের পর এক দুর্নীতির আখড়ায় হাসপাতালে, জেলা হাসপাতালের যে নিরাপত্তা নিয়ে আজকে যে এখানে খেলা হচ্ছে চিনিমিনি, আপনারা দেখছেন যে আউটডোরে কিছুদিন আগেও আউটডোরে এখানকার যারা পেশেন্টরা আসে তাদের মোবাইল চুরি হয়ে যাচ্ছে, পার্স চুরি হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট এসে গাড়ি নিয়ে তার গাড়ি মিউজিক সিস্টেম। থানায় অভিযোগ করেছেন? থানায় অভিযোগ করছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যারা এই গাফিলতির সাথে জড়িত, যারা এই ঘটনা যাদের প্রেজেন্সে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এটা বলার কোনো ভাষা নেই। দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা যে আজকে সেই হসপিটালের মধ্যে আজকে পেশেন্ট মিসিং হয়ে যাচ্ছে। আজকে পরিবারের সদস্যরা যারা এখানে ভরসা বিশ্বাস করে যারা এখানে এডমিশন করান, আজকে তাদেরকে এখান থেকে হারিয়ে যায়। সুপার কি করছে আজকে? সুপার এই রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তারা কি করছে? আজকে তৃণমূলের নেতাদের তো এখানে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তো স্বাভাবিক কারণে এটা সত্যিকারের খুব একদম গুরুতর আমার মনে হয় অভিযোগ, এবং এর বিরুদ্ধে যারা গাফিলতিতে যুক্ত রয়েছে তাদের শাস্তি প্রদান করা উচিত। দুর্ভাগ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন সুপার তোমায় জানাই ঠিক 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 হসপিটালে। আর এই বিষয়ে কি বলেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার, শোনাবো। অ্যাকচুয়ালি
অ্যাবসকন্ডেড ব্যাপারটা মানে ধরুন কোনো পেশেন্ট চলে গেল, সুস্থ সবল হয়ে গেছে, ছুটি পাওয়ার আগেই হয়তো চলে গেল, এটা বড় বড় হসপিটালে খুবই কমন। আমরা যখন সকালবেলায় পেশেন্টটাকে পাওয়া যায়নি সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিডি করেছি, পুলিশ এখন বাকিটা হচ্ছে পুলিশ খুঁজে বার করবে, এটা তার হসপিটাল থেকে কিছু করা সম্ভব নয়। তো সেক্ষেত্রে স্যার যে কেন হলো সেটা কি খতিয়ে দেখা হচ্ছে? না না, এইগুলো হচ্ছে কি ধরুন অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হলো, সুস্থ হয়ে গেল, তারপরে সে ছবির কাগজ না নিয়ে বা সাইন না করে যদি চলে যায়, আমাদের তো এমন করে এটা তো জেলখানা নয়, হসপিটালে সবাই এক্সিট অ্যালাউ। কোথাকার পেশেন্ট ছিল স্যার? পেশেন্টটা বোধ হয় কালচিনি পেশেন্ট। স্যার ও সুস্থ হয়ে গেছে, তো ওর হয়তো 8-2 ঘন্টা বাদে এমনি ছুটি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্যার নার্সরা বা হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফরা কি সেটা লক্ষ্য করে? এইগুলো ব্যাপারে না, বিছানা থেকে অনেকেই উঠে পেশেন্ট সুস্থ থাকে, সুস্থ হয়ে যায়, টয়লেটে যাচ্ছে না কোথায় যাচ্ছে, তারা তো সবসময় নার্সিং স্টাফ বা মুরব্বীরা কাজে ব্যস্ত থাকে, তারা যে হট করে বেরিয়ে চলে যাবে সেটা তো আর কেউ আইডিয়া করতে পারে না।